राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया नित्यं भागवता सेवयः। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतं 2వ స్కందం 7వ అధ్యాయం శ్లోక 18. नार्थो बलिरयं उरुक्रमपादशौचं नार्धो बलैरयमुरुक्रमपादशौचं नार्थो बलेरयं उरुक्रमपादशौचं नातो भलेरमुरुक्रमपादशौचं आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् मापः शिखधृतवतो विबुधाधिपत्यम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् मापः शिखधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतं ऋते न चिकीर्षधन्यात् यो वै प्रतिश्रुतं चिकीर्षधन्या यो वै प्रतिश्रुतं ऋते न चिकीर्षधन्यात् यो वै प्रतिश्रुतेन चिकीर्षधन्या आत्मानमङ्गमनसा हरये अभिमेने आत्मानमनसा हरयेभिमेने आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने आत्मानमङ्गमनसा हरयेभिमेने नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् नार्थो बलेरमुरुक्रमपादशौचम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् मापः विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतं ऋतेन चिकीर्षधन्यात्
यो वै प्रतिश्रुतिमृतेन चिकीर्ष्य धन्या आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमन्ये आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने नार्थो बलिरयं रुक्रमपादशौचम् नार्थो बलेरमयुरक्रमपादशौचम् पापः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् मापोशिखधृतविबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षधन्या मनसा हरयेऽभिमेने आत्मानमनसा हरेऽभिमेने नार्थो बलिरयं रुक्रमपादशौचम् नाथो बलिरमयुरक्रमपादशौच पापः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतं ऋतेन चिकीर्षदन्यत् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने आत्मानमनसा हरयेऽभिमेने हरे कृष्ण अंदर भक्तुलku ఒకరైనొకరు చదవండి हरे कृष्ण प्रभु जी। नाथो बलेरयं मुरुक्रमपाद शौचम् नातो क्रमपादशौच आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यः आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने आत्मानमनसा हरयेऽभिमेने हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। नाथो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् नाथो बलेरमयुरक्रमपादशौच आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यः आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने आत्मानमनसा हरयेऽभिमेने हरे कृष्ण कृष्ण। जी। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् नाथो बलेरमयुरक्रमपादशौचम् आपशिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यः आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने आत्मानमनसा हरयेऽभिमेने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नार्थो बलेरियम उरुक्रम पाद शौच नाथो बलेरयमुरुक्रमपादशौच आपः सिदा धृतवतो विबुधाधिपत्यम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्या
यो 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 वै वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षधन्यात् आत्मानमङ्गमनसा हरयोऽभिमेने आत्मानमङ्गमनसा हरयोऽभिमेने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाथो बले रय मुरुक्रमपाद शौचम नार्थो बले बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम् आपाशिकाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतं मृतेन चिकीर्षदन्यत् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षधन्यत् आत्मानमङ्गमनसा हरयेति मेने आत्मानमनसा हरयेति मेने। हरे कृष्णा प्रभु जी। नार्थो बलेरय मुरुक्रमपाद शौचम नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपः शिखद्रुतव्रतो विबुधाधिपत्यम् आपशिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतामृतेन चिकीर्षदन्याद् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् आत्मानमङ्गमनसा हरयोऽभिमेने आत्मानमङ्गमनसा हरयेऽभिमेने। నా ఎన్నడను ఎన్నడును అర్థః పోలికయందు ఎట్టి విలువయము అర్థః పోలికయందు ఎట్టి విలువయు ఓకే భలేహ శక్తి बलेः శక్తి అయం ఈ अयम् అయం ఈ కురుక్రమవాద శౌచం ఉరుక్రమపాదశౌచం భగవానుని పాదపద్మములను కడిగిన జలము భగవానుని పాదపద్మములను కడిగిన జలము ఆపహ జలము ఆపహ జలము శిఖాధృతవతః తన శిరమున దాల్చినవాడు తన శిరమున దాల్చినవాడు విబుధ అధిపత్యం దేవతల రాజ్యముపై ఆధిపత్యము विबुध ఆధిపత్యం దేవతల రాజ్యముపై ఆధిపత్యము యహ ఎవరైతే యహ ఎవరైతే వై నిశ్చయముగా వై నిశ్చయముగా ప్రతిష్ఠితం వాగ్దానం ఉసగబడినదో ప్రతిష్ఠితం వాగ్దానం హృతే న అన్యముగా చికీర్షత్ యత్నించెను అన్యత్ అన్యమైనది అన్యమైనది ఆత్మానం చివరికి తన దేహమును కూడా ఆత్మానం చివరికి తన దేహమును కూడా అంగా ఓ నారద ఓ నారద మనస్సునందు మనస్సునందు హరయే శ్రీహరికి శ్రీహరికి అభిమేనే అర్పణం కావించెను గావించెను. భగవానుని పాదపద్మములను కడిగిన జలమును శిరమున ధరించిన బలి మహారాజు తన గురువు నిషేధించినప్పటికీ తన ప్రతిజ్ఞ తప్ప అన్యమును యోచింపలేదు. ఎస్, భగవానుని 3వ అడుగును పూర్తి చేయుటకు ఆ రాజు తన స్వీయ దేహమునే అర్పణము కావించెను. అటువంటి వానికి స్వర్గరాజ్యము తన శక్తితో అతడు జయించినట్టి సైతము విలువలేనిదై ఉన్నది. భగవానుని పాద పద్మములను
భగవాన్ పాదపద్మములను పాదపద్మములను కడిగిన జలమును కడిగిన జలమును జలమును స్థిరమున ధరించిన శిరమును ధరించిన ధరించిన బలి మహారాజు బలి మహారాజు మహారాజు తన గురువు నిషేధించినప్పటికీ తన గురువు నిషేధించినప్పటికీ తన ప్రతిజ్ఞ తప్ప తన ప్రతిజ్ఞ తప్ప అన్యమును యోచింపలేదు. అన్యమును యోచింపలేదు. యోచింపలేదు. భగవానుని భగవానుని మూడో అడుగును భగవానుని చేయుటకు మూడవ అడుగును పూర్తి చేయుటకు మూడవ అడుగును పూర్తి చేయుటకు రాజు ఆ రాజు ఆ రాజు తన స్వీయ దేహమునే శ్రీదేవమునే అర్పణము కావించెను. అర్పణము కావించెను. అటువంటి వానికి అటువంటి వారికి స్వర్గరాజ్యం స్వర్గరాజ్యము జగరాజ్యము తన శక్తితో అతడు జయించినట్టి తన శక్తితో అతడు జయించినట్టు సైతము తన శక్తితో విలువలేనిది అతడు జయించినట్టి సైతము సైతము విలువలేనిదై సైతము ఉన్నది. విలువలేనిదై ఉన్నది. భాష్యం మణిమాతజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. తన మహత్తర భౌతిక త్యాగమునకు బదులుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యానుగ్రహమును బడిగటి ద్వారా బలి మహారాజు అంతకు సమానము లేదా అధికముగు నిత్య సుఖానుభవముతో వైకుంఠ స్థానమును పొందగలిగను. కనుక భౌతిక శక్తిచే పొంది ఉన్నట్లు స్వర్గరాజ్యమును త్యాగము చేయుట ద్వారా అతడు నష్టపోయిన వాడు ఏమాత్రము కాలేదు. అనగా భగవానుడు ఒకరి కష్టార్జితమైన భౌతిక సంపత్తులను హరించి వేసి సచ్చిదానంద స్థితి కొరకై తన దివ్య సేవను అతనికి వసగినప్పుడు అట్టి హరణమును ఆ విశుద్ధ భక్తునిపై చూపెడి ప్రత్యేక కరుణగానే భావించవలెను. భౌతిక సంపత్తులు ఎంతటి మోహమును కలిగించినవైనను శాశ్వత సంపత్తులు కాజాలువు. కనుక మనుజుడు అట్టి సంపత్తులను స్వచ్ఛందముగా త్యాగం చేయవలను, లేదా అతడు తన దేహ త్యాగ సమయమున వానిని వదిలివేయవలసి వచ్చును. సమస్త భౌతిక సంపత్తులు కేవలము తాత్కాలికమనియు అట్టి సంపత్తుల పరమోత్తమ ఉపయోగము వానిని శ్రీకృష్ణ భగవాను సేవయందు నియుక్తం చేయుటయే అనియు బుద్ధిమంతుడగు వాడు ఎరిగియుండును. దాని ద్వారా భగవానుడు అతని ఎడ ప్రియమునుంది తన పరంధామమున అతనికి శాశ్వత స్థానమును వసగలడు. భగవద్గీత 15.5-6 ఎందు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పరంధామం ఈ క్రింది విధముగా వర్ణింపబడినది. నిర్మాణ మోహాజిత సంగ దోష ఆధ్యాత్మ నిత్య వినురిత కామాహ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంగై గచ్చంత మూఢ పదమవ్యయం తద్భానయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వాను నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. గృహములు, భూమి, సంతానము, సంఘము, స్నేహము, ధనము పేరిట భౌతిక జగత్తునందు సంపత్తులను కలిగిన వారు వానిని కేవలము కొంతకాలమే కలిగి ఉందురు. మాయచే సృజింపబడిన ఈ మిథ్యాపూర్వక సంపత్తిని మనుజుడు శాశ్వతముగా కలిగి ఉండలేడు. వాటిని కలిగి ఉన్నవాడు తన ఆత్మానుభవ విషయమున మిగుల భ్రాంతిమయుడగును. కనుక మనుజుడు సంపత్తిని తక్కువగా కలిగి ఉండవలను, లేదా ఏమాత్రము లేకుండా వలను. ఆ విధముగా అతడు కృత్రిమ గౌరవము నుండి విడిపడగలడు. భౌతిక జగమునందు మనము భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణములచే కలుషితమై ఉన్నాము. కనుక కృష్ణ భక్తి ద్వారా మనుజుడు ఎంత ఆధ్యాత్మికముగా వృద్ధి చెందునో తాత్కాలిక సంపత్తులను అర్పించిన దానికి బదులుగా అంత అధికముగా అతడు భ్రాంతిమయముగా భౌతిక ఆసక్తి నుండి విడివడును. ఆ స్థితిని సాధించుటకు మనుషుడు ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వము మరియు దాని శాశ్వత ప్రభావముల ఎడ పూర్ణ విశ్వాసమును కలిగి ఉండవలను. ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వపు శాశ్వతత్వమును స్పష్టంగా నెరుగుటకు అతడు తక్కువ సంపత్తిని కలిగి ఉండటం లేదా ఎట్టి కష్టం లేకుండా జీవనమును గడుపుటకు అవసరమైనంత దానినే కలిగి ఉండుటను స్వచ్ఛందముగా అభ్యసించవలను. కృత్రిమ అవసరములను అతడు సృష్టించుకొనరాదు. తక్కువతో సంతృప్తి చెందుటందు అతనికి అది తోడ్పడగలదు. జీవితపు కృత్రిమ అవసరము అనున్నవి ఇంద్రియ కార్యములై ఉన్నవి. నవీన నాగరికత ఈ ఇంద్రియ కర్మల పైననే ఆధారపడి ఉన్నది.
అనగా ఇది ఇంద్రియ భోగ నాగరికతే ఉన్నది. కానీ పూర్ణమైన నాగరికత అనగా ఆత్మకు సంబంధించిన నాగరికత. ఇంద్రియ భోగారతుడగు నాగరికుడు జంతువులతో సమానమై ఉన్నాడు. ఏలయన జంతువులు ఇంద్రియ కర్మలకు పరముగా పూజాలువు. ఇంద్రియములకు పైనున్నదే మనస్సు. మనోకల్పనకు సంబంధించిన నాగరికతయు జీవితపు పూర్ణత్వ స్థితి కానేరదు. ఏలయన మనస్సునకు పరముగా బుద్ధి కలదు. కనుకనే భగవద్గీత మనకు బుద్ధి కుశలత కలిగిన నాగరికతను కూర్చిన సమాచారం నసుగుచున్నది. మానవ నాగరికత కొరకై భేదవాజ్ఞయము వివిధ మార్గదర్శనలను కావించును. అందు ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మకు సంబంధించిన విషయములు ఉండును. భగవద్గీత ప్రధానముగా మనుజుని బుద్ధిని గూర్చే వివరించుచు క్రమంగా అతనిని ఆత్మపథం వైపునకు నడిపించును. ఇక శ్రీమద్ భాగవతం ఆత్మను గురించిన విషయమును వివరించు పరిపూర్ణ మానవ నాగరికతే ఉన్నది. మనుషుడు ఆత్మస్థితికి ఉద్ధరింపబడినంతనే భగవద్ధామమును చేరుటకు యోగ్యుడగును. ఆ ధామమే భగవద్గీత యందు పై శ్లోకముల ద్వారా వర్ణింపబడినది. ఈ అంధకార భౌతిక జగమునందు అత్యంత అవసరములైనట్టి సూర్యుడు, చంద్రుడు లేదా విద్యుత్తు వంటి వాని అవసరము భగవద్ధామం నుండి లేదని దాన్ని గూర్చిన ప్రధాన సమాచారం మనకు తెలియచేయుచున్నది. ఇక భగవద్ధామకు ద్వితీయ సమాచారం వివరించినదేమనగా ఆత్మకు సంబంధించిన నాగరికతను అనుసరించడం ద్వారా, భక్తి యోగ విధానం ద్వారా దానిని చేరిన వాడు జీవనము యొక్క అత్యున్నత పూర్ణత్వమును పడేయగలడు. అంతటా మనుజుడు భగవానుని దివ్యముగ ప్రేమమయ సేవను గూర్చి పూర్ణ జ్ఞానముతో శాశ్వత ఆత్మస్థితి ఎందు నెలకొనగలడు. బలి మహారాజు తనకు గల గొప్ప భౌతిక సంపత్తులను అర్పించి వాటికి బదులుగా ఈ ఆత్మ నాగరికతను అంగీకరించెను. ఆ విధంగా అతడు భగవద్ధామమును కేగుటకు యోగ్యతను పడసెను. తన భౌతిక శక్తి ద్వారా అతడు సాధించిన స్వర్గరాజ్యము భగవద్ధామంతో పోల్చినచో అత్యల్పమైనదిగా భావింపబడెను. ఇంద్రియ భోగార్థమై ఉన్నట్టి భౌతిక నాగరికత సౌఖ్యములను బడిసిన వారు బలి మహారాజు అడుగుజాడును అనుసరించి భగవద్ధామమును పొంద యత్నించవలను. భగవద్గీత యందు ఉపదేశింపబడి శ్రీమద్ భాగవతమునందు మరింత వివరింపబడినట్లుగా భక్తి యోగ విధానంను అనుసరించుచు అతడు తాను సాధించిన భౌతిక శక్తిని వినిమయము కావించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృద్ధ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. భగవానుని పాదపద్మములను కడిగిన జలమును శిరమును ధరించిన బలి మహారాజు తన గురువు నిషేధించినప్పటికీ తన ప్రతిజ్ఞ తప్ప అన్యమును యోచింపలేదు. సో బలి మహారాజు వామనదేవ, విష్ణు వామనదేవ భగవంతుడికి 3 అడుగులు అయిన వాళ్ళ స్థానం ఇస్తాను అని ఒక ప్రామిస్ చేశారు, ప్రతిజ్ఞ చేశారు. సో చెప్తారు ఆ సన్నివేశంలో ఈ శుక్రాచార్యులు తన గురువే వాళ్ళు, లేదు మీరంతా కూడా విష్ణు ఇప్పుడు వచ్చి అంతా మీది అపహరించేస్తారు, ఇది ఒక ఇదంతే నెవ జస్ట్ ఇది అంతే, మీకు ఇప్పుడు వంచన చేస్తున్నారు భగవంతుడు, వాళ్ళు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. సో అయితే బలి మహారాజు లేదు, వాళ్ళ గురువుని వాళ్ళు లేదు, మీరే నాకు చెప్పింది జీవన లక్ష్యం అంటే విష్ణుని సేవించాలి. సో వాళ్ళు నేరంగా వాళ్ళ గురువుని నిర్లక్ష్య చేయలే, అవుతే వాళ్ళు తన ప్రతిజ్ఞని పూరించేదానికి తయారవుతారు. చెప్తారు అప్పుడు
వాళ్ళు మొదటగా వాళ్ళ భార్య వింధ్యావళి, సో వాళ్ళు కూడా చాలా గొప్ప భక్తరాలు. సో వాళ్ళు చాలా ఆనందంతో వామన దేవుడిని వాళ్ళు ఆ సమయం అప్పుడు దాని మొదట వామన దేవుడు వచ్చిన తర్వాత త్వరనే వాళ్ళు పెద్ద ఇది ಯಾವುದೋ ఒక ఇది ఏం చెప్తాం బిందుగా ఇది కొడపానం ఒకటి తెచ్చి దాంతో భగవంతుడి పాదాలని వాళ్ళు కడుగుతారు. ఫస్ట్గా వామనుడిని అంత గౌరవంతో ఆహ్వానించి చాలా ఆనందం. సో బలి మహారాజు కూడా ఆ భగవంతుడిని కాలు కడిగి దీన్ని తన పైన వేసుకొని తన కుటుంబ సదస్సులకంతా వేసి చాలా ఆనందంతో వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆహ్వానించారు. ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడికి 3 అడుగులు అని ఇచ్చింది. సో 2 అడుగులనే బలి మహారాజు నుండి అన్ని వాళ్ళది ఏమి ఆస్తులు ఉన్నాయి అన్ని కూడా భగవంతుడు అప్పగించారు. 2 అడుగులనే ఫినిష్. ఇంకా 3వ అడుగు ఎక్కడ తీసి పెట్టేది? 3వ అడుగు. సో అయితే చెప్తారు లాజిక్ తర్కంగా, ఏ వ్యక్తి ఒక ఆస్తిని ఏమో ఒక స్థలాన్ని పొందారో వాళ్ళ పొజిషన్స్ వాళ్ళ ప్రాపర్టీ వేరే, ఈ వ్యక్తి వేరే. సో అలాగా బలి మహారాజ్ చెప్పేది అయింది, నాదంతా తీసుకున్నారు, నా సామ్రాజ్యము నాది అనేది. ఈ 3 లోకాల్లో నేను త్రైలోకేశ్వర, యాక్చువల్లీ త్రైలోకేశ్వర అనే కొంత భావం కూడా ఉంటుంది. అంటే త్రిలోకంలో ఎవరు కూడా బలి మహారాజుకి ఎదుటలేరు. ఇంద్రుడు ఇంకా క్రింద దానవులు ఎవరు కూడా నో అపోజిషన్, అంత దీనిగా వాళ్ళు స్థానంలో ఉన్నారు బలి మహారాజు త్రైలోకేశ్వర. సో అది త్రిలోకేశ్వర ఒక సెకండ్లో భగవంతుడు వామన దేవుడు త్రిలోకాన్ని తన నుండి తీసేశాడు. ఇప్పుడు ఏముంది? ఇప్పుడు భగవంతుడు నువ్వు అపరాధి, ప్రామిస్ ఇచ్చావు, నువ్వు ఇక్కడంతా సమస్త బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, ఋషి మునిలు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఎదుట నేను 3 అడుగులు ఇస్తాను, నువ్వు చెప్పావు, ఇప్పుడు 2 అడుగులకేనే నీ అంతా ప్రదేశాలు ఫినిష్ అయింది, ఇంకా 3వ అడుగు ఎక్కడ పెట్టేది నేను? సో నువ్వు అపరాధి, నువ్వు అసత్యవంతుడు, నువ్వు అబద్ధము చెప్పేవాడు నువ్వు అని భగవంతుడు తీవ్రంగా ఖండించేది. లయర్. సో ఇది చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అని భగవంతుడు అంత సమస్త దానవులు ఉన్నారు, బలి మహారాజు వాళ్ళ సహచర్యులు, దేవతలు వచ్చారు, ఋషిమునులు ఉన్నారు, అందరూ ఎదుట పబ్లిక్ గా భగవంతుడు వాళ్ళని నిరసిస్తున్నాడు. చాస్టైజ్మెంట్, భగవంతుడు చేసే చాస్టైజ్మెంట్ వేరే వాళ్ళకంతా చూస్తుంటే ఇదేమిటిది, భగవంతుడు ఇంత క్రోధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. భగవంతుడు అందరికీ తెలియదు బలి మహారాజు ఎంత గొప్ప భక్తుడు అని, దేవతలకి తెలియదు, ఇంకొకరికి ఎవరికి తెలియదు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఏమి భగవంతుడు దేవతలంతా సరిగా చేశాడు, మన ఒక స్థానంని తీసుకొని మన పదవిని తీసుకొని ఈ బలి మహారాజు చేసింది అని వాళ్ళు దేవతలు ఉన్నారు. అయితే తర్వాత వాళ్ళు కూడా కొంత అన్వేషించింది. ఎంత అయితే బలి మహారాజు భగవంతుడికి తన సర్వస్వం అర్పించారు, ఆల్రెడీ 2 అడుగుల్లో అంతా ఇచ్చారు. భగవంతుడు ఇంకా వాళ్ళతో ఇంత క్రోధంగా వివరిస్తుండేది. బ్రహ్మదేవుడికి కూడా కొంత ఇది, బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు అక్కడ, బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి భగవంతుడితో మనవి. సో భగవంతుడు అది మొదట వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు, స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు మాట్లాడేదానికి. భగవంతుడా, నువ్వు కొంతనికి గంగా జలం ఇస్తే నువ్వు వాళ్ళని అంత వాళ్ళకి ఆశీర్వదించుతావు, నీ ఒక నిర్హేతుక కరుణని వాళ్ళకి అనుగ్రహించుతావు, కొంత తులసి దళం ఇస్తే నువ్వు అనుగ్రహించుతావు. ఈ బలి మహారాజు వాళ్ళ సర్వస్వం సంపూర్ణ వాళ్ళు ఆస్తి వాళ్ళ 3 త్రిలోకాలని మీకు భగవంతుడు మీకు ఇచ్చారు, అప్పుడు కూడా మీరు ఇంతగా వాళ్ళతో వ్యవహరించేదా, ఇంత కోపంగా ఇంత వాళ్ళని బంధించి, అంటే తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా బలి మహారాజుని బైండ్ చేస్తారు. ఇది త్రాడు, ఏ త్రాడు అంటే వరుణ పాష అని చెప్తారు. సో దాంతో వాసుకిదో వరుణ పాష అదో ఎనివే వరుణ పుస్తది. సో దాన్ని త్రాడులో బంధించి భగవంతుడు వాళ్ళని అందరూ ఎదుట అవమానిస్తుండే, అపమానం చెప్తున్నారు. భగవంతుడు చేస్తున్నప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఒక ఇది అవుతుంది. బ్రహ్మదేవుడు సామాన్య వ్యక్తి, బ్రహ్మదేవుడికి మేబీ తెలిసి ఉంటుంది, వీళ్ళు భక్తులని తెలిసి ఉంటుందో ఏమో. అయితే ఇది అపమానం చాలు భగవంతుడు, మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చిన పనిష్మెంట్ శిక్ష చాలు, సో మీరు కరుణ చూపాలి అని వాళ్ళు కూడా వచ్చింది. సో అప్పుడు వీళ్ళు వస్తారు, వింధ్యావళి వాళ్ళు వచ్చి నా భర్తుడు అనుకుంటుండేది తాను తన దేహంని తనకి చేరేది, ఇక్కడ మనకి ఏది చేరదు, అన్ని కూడా కృష్ణునికే చేరేది. మన దేహము, మన మనస్సు, మనము కూడా కృష్ణునికి చేరేది. కృష్ణుడు అన్ని అధిపతి, ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడిదే, ప్రతి కృష్ణుడిది లేక ఏమీ లేదు. సో ఈ బలి మహారాజు మీకు 3వ అడుగుల్లో చెప్తుండేది నా తలపైన పెట్టండి అని.
సో ఈ వ్యక్తికి తెలియదు నా యజమానుడు, నా భర్తడు, వీళ్ళకి తెలియదు, అది కూడా మీదే. సో అజ్ఞానంతో వాళ్ళు పలుకుండేది అని వాళ్ళ భార్య. సో ఎలానో వాళ్ళని మన్నించండి అని వాళ్ళు కూడా ఒక కోరుతారు, భగవంతు ప్రార్థించుతారు. సో తర్వాత అంటే బలి మహారాజు 3వ అడుగుల వాళ్ళు శాస్త్రంగా తత్వంగా ఉండే అనుసారంగా ఈ వస్తువుని నేను ఇచ్చాను, అయితే నేనున్నాను కదా ఇంకా. సో నేను అని ఒక ఐడెంటిటీ నాకు గుర్తుంది కదా. భగవంతుడు నా దీనిపైన, నా తలపైన నాకు ఈ 3వ అడుగు పెట్టిని. సో దీన్ని అంటే నేను సమర్పిస్తున్నాను సంపూర్ణంగా. అంతా నేను ఇది లేదు, నాదేమిటి లేదు, అన్ని కూడా భగవంతుడికి విడిచింది. భగవంతుడు ఏం కావాలంటే నన్ను చేయవచ్చు అని. సో ఈ రకంగా భగవంతునికి మీ అడుగని నా తలపైన పెట్టండి. దాంతో భగవంతుడు సర్వశక్తి చూపిస్తున్నారు. సర్వశక్తి చూపేతోడ అంత విశ్వాన్నే కవర్ చేశారు. సో 3వ అడుగు నన్ను నా తలపైన పెట్టి మీరు ఏం కావాలి చేయొచ్చు, మీరేమి కావాలంటే నన్ను వధించవచ్చో, ఇంకొకటి చేయొచ్చో, ఏదైనా. సో అని బలి మహారాజు సంపూర్ణంగా కృష్ణుడు అంటే చెప్తారు, వాళ్ళు ఆలోచించుతూ ఉంటారంట. నేను మాట ఇచ్చాను, నేను అయితే దీన్ని పూరించే కాలేదు నేను. సో ఇంక తర్వాత ఆ టైంకే వాళ్ళు ఇది జరిగేటప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు వస్తారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజు వాళ్ళ తాతగారు, నాన్నగారు. సో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు భగవంతునికి, వామనుడికి ప్రార్థిస్తారు. యాక్చువల్లీ సేమ్ ప్రహ్లాదుడు భగవంతుడు నరసింహుడుగా అవతరించింది. ఇప్పుడు వాడు తన మనుముడు సమయంలో వామన రూపంగా కూడా వాళ్ళు చూశారు ప్రహ్లాదు. సో అప్పుడు చాలా వాళ్ళు వయస్సై ఆయా వైట్ హెయిర్స్ ఒక చిత్రం మీరు చూడవచ్చు. చిత్రం చాలా బాగా ఇచ్చేస్తారు. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజు వచ్చి వామనుడికి వాళ్ళు ప్రార్థించుతారు. సో భగవంతుడా, నువ్వే నా మనుముడికి ఈ గొప్ప స్థానం అనుగ్రహించు. ఈ బలి మహారాజుకి, ఈ మనకి దానవులకి ఈ ఇంద్రస్థానం లేవు. మనకి మనదే ఉంది, మీరు ఇచ్చారు. అయితే త్రైలోకేశ్వరగా ఈ బలి మహారాజుకి అంత శక్తిమంతుడు చేసింది నువ్వే. నీ ఒక అనుగ్రహంతోనే నా మనుముడు ఆ స్థానంకి వచ్చారు. ఇప్పుడు నీ అనుగ్రహంతోనే వాళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని కూడా నాశనం అయిపోయింది. అంత వాళ్ళకి ఇది ఏమీ లేదు, ఇంత పబ్లిక్ అవమానం అవుతుంది, ఇంకోటి. నీ ఒక అనుగ్రహమే ఇది. 2 సన్నివేశంలోనూ భగవంతుడా అది నీ అనుగ్రహమే. సో దాన్ని వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రార్థించుతారు. సో ప్రభుపాద ఆ పాయింట్ చెప్తుండేది, ఒక్కొక్క సమయం అనిపిస్తుంది భగవంతుడు తన భక్తుల నుండి వాళ్ళ స్థానం తీసుకుంటున్నారో, తల ఇంకొకటి వాళ్ళని జీరోగా చేస్తున్నారో, వాళ్ళు దరిద్రతాన్ని పొందుతున్నారో అంతేయచ్చు. ఇది ఎవరు చెప్పేది? యుధిష్ఠిర్ మహారాజు మనకి ముందు చెప్తారు. ఇది ఒక టైంలో కృష్ణునికి ప్రశ్నించేది, కృష్ణ మేము నీ శుద్ధ భక్తులు, అయితే మనకి అలా ఇలా అవుతుంది. మనకి ఇప్పుడు రాజ్యం నుండి మనని బహిష్కరించారు, మన భార్యని అంత అపమానం జరిగింది. సో ఇదంతా ఇది యాక్చువల్లీ వాళ్ళు చెప్తారు, అడుగుతుండలే వాళ్ళు ఒక దీనిగా సామాన్యంగా వాళ్ళు స్వీకరిస్తుండ్రి. అయితే వాళ్ళు ఒక సమయంలో భగవంతునికి అరిచేది, ప్రశ్నించేది ఉంది. నువ్వు సాక్షాత్ దేవాది దేవుడే, నువ్వు నీ భక్తవత్సల, అయితే ఇది యాల్ జరుగుతుంది అని ప్రశ్నించినప్పుడు కృష్ణ చెప్పేది, యస్యాహం అనుగ్రహణామి హరిష్యే తద్దనం శనై. యస్యాహం అనుగ్రహణామి, నేను ఎవరిపైన నా విశేష కరుణ, ప్రత్యేక కరుణ వస్తుందో వాళ్ళకి నేనేం చేస్తాను, మై ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్, ఫస్ట్గా భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే హరిష్యే తద్దనం శనై, ఆ వ్యక్తిది అన్ని భౌతికంగా నేను తీసుకొనేస్తాను. ఇది మన సామాన్య భక్తులు కాదు, విశేషంగా శుద్ధ భక్తులకి భగవంతుడు అనుగ్రహించేది. పాండవులకి సంపూర్ణంగా నాశనం, ఏది వాళ్ళ రాజ్యం లేదు, వాళ్ళ భార్య ఇదైంది, వనవాసంకి వెళ్ళాలి, జీరో చేసేస్తారు భగవంతుడు ఒక సమయంలో. సో చెప్తారు ఇది మొదట అనుగ్రహం అంట భగవంతుడు. సో ఇది ఫస్ట్. ఇది ప్రభుపాదులు చాలా బాగా చెప్తారు. నేను భాగవతం శ్రీల ప్రభుపాదులు మన అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం సంస్థాపక ఆచార్యులు. సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవనంలో చెప్తారు, నాకు అలాగే అయింది. నేను ఫస్ట్గా మన గురు ఆదేశం ఇచ్చారు, ఇది ప్రచారం చేయాలి అని. సో నేను అనుకున్నాను, ఇదేమిటి ఇది, నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గృహస్థుడున్నాను, నాకు ఒక బాధ్యతలు ఉన్నాయి, భార్య ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఎనీవే నేను ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ ప్రభుపాదులు మంచి బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉండ్రి, వాళ్ళు ఒక దీని పొజిషన్లో ఉండ్రి. వాళ్ళదే తర్వాత బిజినెస్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు, ఫార్మసీ బిజినెస్. సో ప్రభుపాదు మంచి అవకాశాలు ఉండే. ప్రభుపాదు చెప్తారు, నేను అనుకున్నాను చాలా డబ్బులు నేను పొందాలి, ఆమె తర్వాత ఈ డబ్బులతో నేను ప్రచారం చేశాను. సో ప్రభుపాదు అలాగే వాళ్ళు ప్రణాళికలు పెట్టి వాళ్ళు కొంత సమయం చాలా బాగా జరిగిందంతా. అయితే చెప్తారు అన్నీ కూడా ఓవర్ టైం వాళ్ళు చేసే ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీలో
ఒక దొంగతనం అయింది, ఇంకొకటి ఎవరో వాళ్ళ దగ్గరే చాలా ఆత్మీయులు ఎవరో ఉంటారు, వాళ్ళు వీళ్ళని చీట్ చేశారు, ఇదంతా జరుగుతుంది. ఈ ప్రతి ఐదు ఒకటి మీరు చేసేటప్పుడు ఒకరిపైన విశ్వాసం పెట్టుకోవాలి, ఇంకొకటి బిజినెస్ నాకు లాస్ ఇది ఉంటుంది. అది చెప్తారు, ఇది నాకు అయ్యేటప్పుడు నాకు తెలిసింది ఇది. అప్పుడు నేను ఈ వర్స్, ఈ భగవంతుడు చెప్పిన మాట విని చూశాను. సో ఇది కృష్ణాది ప్లాన్ ఇది. సో నేను ఒక రకంగా కృష్ణని సేవించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను, ఆలోచిస్తున్నాను. అది కృష్ణ ప్లాన్ ఇంకొక రకంగా. సో అలాగే ప్రభుపాద అన్ని వాళ్ళ బిజినెస్ అన్ని జీరో అవుతుంది, అన్ని ఇది అవుతుంది, వాడికి ఏమీ లేదు భౌతికంగా. శిల ప్రభుపాద ఏమీ లేకున్నట్లు తర్వాత వాళ్ళు సన్యాసం స్వీకరించి, తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ తయారీ బృందావనంలో వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా పుస్తకాలు రచించి, తర్వాత వాళ్ళు శిల ప్రభుపాదలో ఈ మన ఇదిని ఆరంభించేది. సో ఆరంభించినప్పుడు ప్రభుపాద ఎంత మనం వినాలి అంటే, ఇది చూసేది ఇది సామాన్య వ్యక్తి చేసే కాదు. సామాన్య వ్యక్తి అంటే కృష్ణ చెప్పేది అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామి అహం. సో ఎవరు నాకు అనన్య చింతించి నన్ను భక్తి చేస్తారో వాళ్ళకి ఏమీ ఉంది నేను రక్షిస్తాను, ఏమి కావాలి ఇస్తాను. సో భగవంతుడు చెప్పారు నేను ఇస్తాను వాళ్ళకి ఏం కావాలి. సో ప్రభుపాద తర్వాత ఈ అంతర్జాతీయ సంఘం ఇది ఆరంభమైనాక ఏమేమి వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఇది ఇక్కడ ఈ స్థలంలో కేంద్రం కావాలి అంటే ఎస్ కృష్ణ దానికి శాంక్షన్. బాంబేలో చెప్తారు, బాంబేలో ఒక మందిరము ఇప్పుడు ఆ జుహులా ఇప్పుడు ఎంత అది మనకి ఎంతో ప్రాపర్టీ చూడాలి అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని క్రోర్స్ ఎన్ని కోటీలు అది ప్రైమ్ ప్రాపర్టీ బాంబేలో టెంపుల్. అది ప్రభుపాద అక్కడ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ప్రభుపాద ఇచ్చా ఈ ఒక ప్రదేశం, ఈ ఒక ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక కేంద్రం కావాలి, డబ్బులు లేవు. సో చెప్తారు స్టార్టింగ్ కొనేటప్పుడు 3 లక్షలు ఎంతైనా 40-50 సంవత్సరాల వెనక ప్రభుపాద దగ్గర లేవు. అది ప్రభుపాద దగ్గర అంతా కూడా ఇది లేదు. అప్పుడు తనే స్టార్ట్ అయింది ఇది ఈ మూమెంట్. అదే ప్రభుపాద లేదు, ఇది ప్రచారంకి అవసరం ఉంది, ఇది అవసరం ఉంది, కృష్ణ భక్తికి మేము ప్రచారం చేయాలి, అవసరం ఉంది, ఈ ఒక మందిరం ఈ ఆలయం కావాలి అని ప్రభుపాద చెప్తారు. అరేంజ్మెంట్ అయింది, త్వరనే అంత అరేంజ్మెంట్ అయింది. మనకు ప్రభుపాద ఇది ఎలా అరేంజ్మెంట్ అవుతుంది, అంత కృష్ణుని అనుగ్రహం ఇచ్చేది. సో మనము నిస్వార్థంగా కృష్ణుని సంతృప్తి చేసే ఒక ఉద్దేశం పెట్టుకొని చేస్తే మనకేం కావాలి భగవంతుడు. సో ప్రభుపాద అదే లెక్చర్లో నేను వింటుంటే చెప్తారు, నేను 40 రూపాయలు పెట్టుకొని నేను అమెరికాకు వెళ్ళాను 1965. సో అప్పటి తర్వాత ఇది ఒక ప్రవచనం ప్రభుపాద చెప్తుండే 1975 ఎప్పుడు 10 సంవత్సరాలు 5-8 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు 40 కోటిగా మా ఇది ఉంది ఆ సమయంకి. ఇప్పుడు 40 కోటి కాదు, ఇప్పుడు 40 ఇంకా ఎంతో. అప్పటికి 1970s ఆ ఒక లెక్కగా చెప్తుండేది. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ 40 రూపాయల నుంచి 40 కోటి అంటే ఎన్ని టైమ్స్ అయింది? అది 1 crore టైమ్స్ అయింది. ఓకే. సో ఇంకా ఎవరైనా బిజినెస్ మ్యాన్ ఎక్కడైనా సంపాదించకపోతుందా? 1 రూపాయి పెట్టుకొని దాన్ని 1 కోటిగా చేసేగా అవుతుందా? సో ప్రభుపాద చెప్తారు ఇది కృష్ణ శక్తి. సో మనము నిస్వార్థంగా భగవంతుని సేవించాలి. సో భగవంతునికి తెలుసు ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు బలి మహారాజుకి అనిపిస్తుంది అందరికీ, ఇంద్రుడికి ఈ బలి మహారాజుకి అలాగే కావాలి, శిక్ష అయింది. అయితే తర్వాత ఏమైంది? బలి మహారాజుకి భగవంతుడు ఇంద్రుడి కింద గొప్ప స్థానం ఇచ్చారు. సుతల అనేది ఇంద్రపురి కింద ఎక్కువగా ఇది ఉంది. తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు? బలి మహారాజు ఆల్రెడీ గ్యారంటీ మహాజనుడిగా వాళ్ళు ఒక పదవి స్థానంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు వైకుంఠ లోకం వెళ్ళేదాంట్లో ఏమి ఒక 0.001% సంశయం లేదు. ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉంటేనో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనే ఉన్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక లోకం దాన్ని వివరించుతుండేది ఇక్కడ. ఇది మన జీవన లక్ష్యం, అక్కడ వెళ్ళేది మన లక్ష్యం. అది పొందిన వ్యక్తి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎంత విలువగా కనిపిస్తేనో దాని గురించి వాళ్ళ ఆకర్షణ లేవు. మనకి ఆకర్షణ, ఇంత మనకి మంచి ఇల్లు కావాలి, మంచి మందిరం కావాలో, లేకపోతే మంచి ఇంకొకటి ఇది ఫాలోవర్స్ కావాలో, మనకి ఇవంతా ఆకర్షణ. అయితే ప్రభుపాద చెప్తుండేది ఇదంతా ఎలా అంటే ఒక దీంతో నీళ్ల పైన ఇది వెళ్తుంటుంది, ఏమి వేవ్స్ వెళ్తుంటుంది, అక్కడ చాలా బురుగులు వస్తుంటుంది. ఎంత సమయం ఉంటుంది ఆ బురుగులు ఆలు? సో ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం చూస్తూ ఉండే అన్ని అనిపిస్తుంది మనకు ఏమో 50 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాలు మనతో ఉంది అని. ఇదంతా కూడా యూనివర్సల్ టైంలో ఆ కాల సమయంలో కేవలం 1 సెకండ్ ఉన్నట్టు. అంతే. ఇవంతా కూడా వస్తుంది, ఇవంతా కూడా వెళ్తుంది. సో అది చెప్తుండేది ఇక్కడ. ఇది ఉద్దేశం కోసం మనం పరిగెత్తరాదు. మన నాగరికత, ఈ రోజు నాగరికత అంటే ఎలా దేహంని బాగా పెట్టాలి, దానికి అర్థం గ్రహించాలి, అంత వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు. ఇది కాదు నాగరికత. ఇంకొంత పైన వస్తే
మనసు గురించి ఆలోచిస్తారు, కొంత బుద్ధితో వ్యవహరిస్తారు. అది మానసిక నాగరికత, బుద్ధి, ఇంటలెక్చువల్ సివిలైజేషన్ నేను చెప్తున్నారు. అయితే నిజమైన నాగరికత అంటే సోల్ సివిలైజేషన్. నేను ఎవరు, నేను నా అస్తిత్వం ఏమిటి, నేను ఎలా ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చాను, సో నాకు భగవంతునికి ఏం సంబంధం ఉంది, మరల నేను ఎలా నా దివ్యస్థానాన్ని మరల నేను పొందాలి నేను. సో ఈ యత్నించే ఒక ఇది నిజమైన నాగరికత. సో దీనికోసం ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఎంత కావాలో అగత్యలో అంతలో మనం సంతృప్తిగా ఉండాలి అని ఆ పాయింట్ చెప్తున్నారు. సో దానికోసమే వెనకాలి బ్రాహ్మణులు అంటే వాళ్ళు ధనంని వాళ్ళు పెట్టుకొని ఉంటుండే వాళ్ళు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోవడం, సంపూర్ణ వాళ్ళు దరిద్రులుగానే ఉంటుండే. అలాంటే చాలా ఈజీ పాలించేదానికి. అయితే లెక్క ఉండాలి అనేవి కాలే, అయితే అట్లీస్ట్ మనము ఈ ఒక అవగాహనము మనకి ఎంత కావాలో నెసెసిటీస్, మినిమం నెసెసిటీస్, ఒకటి నీడ్స్, ఒకటి గ్రీడ్. నీడ్ అంటే ఎంత కావాలి, ఇంకొకటి గ్రీడ్. సో ప్రతి ఒక్క దీంట్లో మనము దాన్ని తెలుసుకొని ఎంత నాకు అవసరం ఉంది అంత మాత్రం నేను స్వీకరించి మన జీవనాన్ని కొనసాగించాలి మనం. సో ఇది లేకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ నీడ్స్, దాన్ని వెనకాల పరిగెత్తడానికి ఇంకా అవినాశ శ్రమము, సమయం వ్యర్థము. మరో జన్మం దొరికింది మనకి. కౌమారమాచరే ప్రాజ్ఞో ధర్మాం భాగవతానిహ దుర్లభం మానుషం జన్మ తదపి అధ్రువం అర్థదం. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజు మాకు తెలిపేది ఇది 5 సంవత్సరాల నుంచి అభ్యసించాలి భాగవత ధర్మంని. సో మానవ జన్మ దొరికింది, చాలా చాలా ఇది రేర్ మనకు ఆపర్చునిటీ, దుర్లభం. ఈ లాభం దొరికింది ఎంతో జన్మాల తర్వాత మాకు దొరికింది. ఈ భాగ్యంని, ఈ అవకాశంని మేము విడురాదు. మనం దీంతో డెఫినెట్ గా మనం పరిపూర్ణమత పొందాలి. మనం దుర్లభం మనుషున్న తదపి అధ్రువం అర్థదం. ఇది తాత్కాలికమే భౌతిక జగత్తు. ఇది కూడా మనము మరణము పొందే గ్యారంటీ. అయితే పొందే ముందు ఈ ఆత్మ నాగరికత, ఈ సోల్ సివిలైజేషన్ అంటే మనం దాన్ని అభ్యసించి మనము ఎలా ఇప్పుడు బలి మహారాజు భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి చేసి శుద్ధ భక్తులు అవుతారో మనం కూడా వాళ్ళ అడుగుజాడల్లా అలా వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తుతో భగవంతుడు చెప్పేది అక్కడ సూర్య చంద్రుడు అవసరం లేవు. ఈ భౌతిక జగత్తుని మెటీరియల్ వరల్డ్ లో సూర్యచంద్రుడు లేక సూర్యుడు లేక ఏం జరుగుతుంది, చంద్రుడి గురించి అంత తెలియదు మనకు. యాక్చువల్లీ మన వైదిక విజ్ఞానం, వైదిక వర్ణం చెప్పేది వెజిటేబుల్స్ లో ఆ పోషణం దొరికే ఒక ఇది న్యూట్రియంట్స్ అన్నదానికి చంద్రకాంతి అవసరం ఉంది అని చెప్పే మాట ఉంది మనం. సో మనం ఆహారం తీసుకుంటాము, కూరగాయలు, ఇదంతా దీనికి చాలా చెట్లు, దానికి చంద్రకాంతి కావాలి, అవసరం ఉంది. ఇది వైదిక్ సైన్స్ చెప్పేది. బట్ అది తెలియదు మనకి శాస్త్రవేత్తలకు అంతగా. వాళ్ళు కేవలం సూర్యక్రాంతి కావాలి, దాంట్లో ఫోటోసింథసిస్, క్లోరోఫిల్ అనేది ఏమో కనిపెట్టారు, కొంత కనిపెట్టారు. వాళ్ళు ఎంత కనిపెట్టారో అంతలో నమ్ముతారు అంతే. వాళ్ళకి తెలియకుండేది వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు. ఎనివే మనకి సూర్యకాంతిని కావాలి, చంద్రకాంతిని కావాలి. సో ఇవంతా అవసరం భౌతిక జగత్తులో మన జీవనోపాయం నడిచేదానికి ఇది అవసరం. అయితే చెప్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక గణంలో ఇది అవసరం లేదు. సో అక్కడ అంధకారం కాదు, అక్కడ అన్న కూడా ప్రకాశమయమైన జగత్తు. అది న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో మొదటిది అక్కడ ఇదంతా అవసరం లేదు. నిత్యంగా ప్రకాశమయం, సంపూర్ణ జ్ఞానమయం, సంపూర్ణ ఆనందమయం జీవనం ఆ జగత్తులో. అది ఇక్కడ ఏది కూడా ఇది లే, బాధ్యత, దుఃఖం అనేది, ఆటంకం అనేది లేవు, ఏమో చింత లేవు అక్కడ. సో ఆ ప్రదేశంకి ఉంది. ఆ ప్రదేశం ఎలా వెళ్ళాలి? భక్తి మార్గం ఒకటే. భక్తి మార్గం నుండి ఇంకేది కూడా పని రాదు. హరేర్నామ హరేర్నామ ఇవ కేవలం కలో నాస్తేవ గతి. సో ఈ భక్తి విధానంతో మనం అక్కడికి చేరుకొనొచ్చు. సో ఈ ఇది ప్రభుపాద ఇది కూడా మనకి తెలిపిస్తున్నారు. ఇంద్రియ భోగార్థమై ఉన్నట్టు భౌతిక నాగరికత సౌఖ్యములను బడసిన వాడు బలి మహారాజు అడుగుజాడలను అనుసరించి భగవద్ధామను పొంద యత్నించవలెను. భగవద్గీత ఎందు ఉపదేశింపబడి శ్రీమద్ భాగవతమునందు మరింత వివరింపబడినట్లుగా భక్తి యోగ విధానమును అనుసరించుచు అతడు తాను సాధించిన భౌతిక శక్తిని వినిమయము కావించెను.